Hello students, the chapter photosynthesis in higher plants. So now we are going to discuss this chapter. Okay, you know what is the meaning of photosynthesis? ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ word photosynthesis. Normally photo means light, synthesis means production. But here the definition is very important one. You must know what is the definition of photosynthesis. Another photosynthesis definition. See, synthesis of organic food substances using simple inorganic molecules like carbon dioxide and water. That is food substances by using simple inorganic molecules like carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll. Okay, so this is the definition normally we use. Think, synthesis of organic food substances. Which is that organic food substance? C6H12O6, normally carbohydrate. That's the empirical formula of a glucose now. Yeah. What are the things that are used for this one? Simply carbon dioxide and water. Carbon dioxide ಮತ್ತು water. ಎರಡು ತಕೊಂಡು plants, they are able to synthesize the food. Okay, we will discuss the things further. Before that, we just discuss little more other things. Okay, see, you know, all animals we call them as heterotrophs. Those who are not able to synthesize their own food. Heterotrophs, they depend on plants. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It's a very good statement in book ನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, see, animals including human beings, they depend on plants for their food. Agar why we depend on plants? Because plants are able to synthesize the carbohydrates. Okay, those therefore green plants are called autotrophs. Auto means self. Okay, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ those are the green plants. Okay, yeah. ಹಾಗಾದ್ರೆ see, green plants, they synthesize the food what they actually need through the process called photosynthesis. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? Autotrophs. Is it or not? Yes. What about animals? ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ heterotrophs. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the definition given in your book? Photosynthesis book ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ definition ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A physico-chemical process. A physical process including chemical events that occur by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound. This is the definition given in your book. ಅದು ಬುಕ್ನಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಏನದು? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ by using simple inorganic molecules like carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll. Okay, so that is the easy definition to understand. But ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, a physico-chemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound. Clear? ಈಗ see that other important statement given in your book. So all living forms on earth depend on sunlight for energy. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ನೋ, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಮೀನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಯಾವುದದು? ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ that comes from the sun in the form of photons. What do you mean the packet of energy? Is it or not? ಅದಕ್ಕೆ quantum yield energy content present in a, okay, in that sunlight. That's ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ quantum, the word, all other things are used. No,
ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಗೆ, ಇರೋದೊಂದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ, ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Plants convert light energy into chemical energy. Okay, so then the use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis for life on earth. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 reasons. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2 ರೀಸನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, so it is the primary source of all food on earth. There is only one source for food, that's a green plant. Okay, this is one of the importance of, that's photosynthesis. Second one, responsible for the release of oxygen into the atmosphere. ಒಂದು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ therefore ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೀಸನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 things. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈರ್ವುಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಒಂದು, ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫುಡ್, ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾವುದು? ಒಂದು, all living organisms means particularly the heterotrophs, they depend on plants for their food. Second one, the oxygen what is there in our atmosphere, that oxygen comes from plants only. Okay, adu hege oxygen barutte annodanna we will discuss in the further part of this chapter. Okay, done. See, iga we will move through along with our as per your book. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೋ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಗಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಟಿಯೋಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್? ಇಟಿಯೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ 1 night or 24 hours ಯು ಶುಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ 24 hours ಇಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೀಫಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತರ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಟಿಯೋಲೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್, ಇದು ಅಥವಾ ಇಟಿಯೋಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಅದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಟ್ಟು, ಯು ಲೀವ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್, ಒಂದು 2 to 3 hours ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೀಫಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಡಸಂಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿರಿ. ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಏನು, ಲೈಟ್ ಈಸ್ essential for the synthesis of organic food substances. ಅಥವಾ photosynthesis ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this was the experiment you might have studied in your high school classes. A simple experiment. In earlier classes I have shown that chlorophyll, light and carbon dioxide are required for photosynthesis occur. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, that experiment conducted by Mohl ಅನ್ನೋನು, Mohl's off-leaf experiment ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Mohl's off-leaf experiment. ಇದು light is necessary for photosynthesis. Then another experiment you may have carried out where a part of the plant, a leaf is enclosed in a test tube containing KOH solution. ಒಂದು again a potted plant is taken. ಅದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದರ ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 24 hours. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, then ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಗೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಗಿಡದಿಂದ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಲೀಫಿನ half of the leaf should be inserted into a wide mouth bottle through a splitted cork. Wide mouth bottle ಇನ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಫಿನ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್, ಅದು ವೈಡ್ ಮೌತ್ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗುಂಟು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಾಟಲ್ ನ ಹೊರಗುಂಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಟಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಇಡ್ತೇವೆ. 2 to 3 hours ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್, ನೋ ಅದರ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೀರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾಟಲ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ the carbon dioxide is removed by using KOH solution. KOH has maximum affinity towards carbon dioxide. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ಎಲೆನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಮೊಹಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು, MOHLS. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ MOLS ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Again, there is another series of tests or experiments conducted by a person called Joseph Priestley. Okay, ಇವನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ discovered oxygen in 1774. The presence of oxygen in the air, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನೇ ಈತ. Okay, he performed series of experiments and that revealed the essential role of air in growth of green plants. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಏರ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಏರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 79% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, 20 to 21% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.03 to 0.04% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಅವಾಗ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೂಸ್ ಎ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ, ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಇಡಿ, ನೀವು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ.
ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ what you call bell jar, certain amount of air will be there. ಆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ what happened to that one? ಅದು ಆರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. that will extinguish it. Is it or not? Extinguish ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಅ bell jar cannot burn for long time because that oxygen when completely utilized from the air, that will be extinguished. ಇದು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಎ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. You know what is the reason behind this one? See, here the mouse utilizes oxygen from the air. Burning candle also utilizes oxygen from the air. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ನೋಡ್ಗಡೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉರಿತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಇದ್ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಸೊ ಮೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಗೋಬಹುದು. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಇಡಿ. ಸೊ 3 will stay alive for much more time. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬದುಕಿರ್ತದೆ, ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ರೆ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇದೆ, ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇವು ಮೂರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೇ ಸ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ಟೇಡ್ ಅಲೈವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೌಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಏರ್ ಇಂದ ತಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ plants that is able to restore the oxygen which is utilized by both that mouse and burning candle. So this was the explanation, or this was the experiment given by Priestley. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, a mouse would soon suffocate in a closed space. Suffocate ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. Okay? He concluded that burning candle are an animal that breathe the air, both somehow damage the air. Damage the air ಅಂದ್ರೇನು? ಏರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ that air is not at all good for breathing. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಿಂದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Again, avana hypothesized, what is that conclusion? Plants restore to the air whatever the breathing animals and burning candle remove. ಆ ಏರ್ ಇಂದ ತಾನೇನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಏರ್ ನಿಂದ the plant and animal remove something, the same thing or the same substance will be restored by green plants. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಜಾನ್ ಇಂಜನಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಜಾನ್ ಇಂಜನಾಸ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. He also did the same experiment, but that
ಪ್ರೀಸ್ಲೇಡ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀಸ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನೌ, ಸೊ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಈ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ಸರಿ ತಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾರ್, ನೋ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸತ್ತೋಗೋದು, ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಲೈಟ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಲೈವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಇದರಿಂದ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೌಸ್ ಸಾಯ್ತದೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಲೈಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು, ಸೊ ಲೈಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ, ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೌಸ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಎರಡು ಉರಿತಾ ಉಂಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು, ಒಂದು ದಟ್ ಫನಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಫನಲ್. ಆ ಫನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಫನಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್ ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಫನಲ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫನಲ್ ಇದೆ, ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಫ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೀರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್. ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದಿಂದ ದ ಬಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಬಬಲ್ಸ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ when the plants are kept in sunlight, or a plant is kept in sunlight. ಅಂದ್ರೆ that is Ingenhousen experiment, very important one this one. ಇದು ನಮಗೆ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ರಫ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಫನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫನಲಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫನಲ್ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫನಲಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಗರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ releases during photosynthesis when the plants are kept in sunlight. Okay, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the experiment explained by
ಜಾನ್ ಇಂಜನಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೂಲಿಯನ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಆಯ್ತಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ 12 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ. ಓಕೆ, so let us see what is this person's contribution to photosynthesis. Okay, until it was not until about 1854 that Julian Van Sachs provide evidence for the production of glucose when plants grow. ಇವನು ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, when plants grow they produce glucose. plants grow ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 4 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ರೈಸ್, ಪ್ಯಾಡಿ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್? ಪಾಲಿಮರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಮೆನಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ನೀವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್ form a polysaccharide. So starch is a polysaccharide whereas glucose is a monosaccharide. Many glucose ಗಳು ಚೈನ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ that gives or that will be in the form of starch. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? where glucose synthesis ಆಗುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ but plants store them in the form of starch. Okay, so it's a later study showed that green substances in plants, ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೊಸ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಜೂಲಿಯನ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯನ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಉಂಟು. ನಂಬರ್ 1, what he said, glucose is synthesized in plants as a carbohydrate stored in the form of starch ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅವನೇ. second one, yeah, so there are green substances. ಅವನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. green substances, now we call that as chlorophyll, and they are located in special structure in a plant cells. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು? ಜೂಲಿಯನ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. okay, and he found that green plants in plants is where glucose is made, and that glucose is usually stored in starch. green plant parts of the plant ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. Water is essential for photosynthesis, and the photosynthesis occur in the green part of the plant body. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಮರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಲೀಫ್. ಮೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್. ಬರೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನೋ, ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮ್
ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಸಿಸ್ ನಡೆಯದ? ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ರೇರ್ಲಿ, sometimes, some plants, not all plants, the root is continuously exposed, roots are continuously exposed to sunlight. A root in a main part ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ there is a chance for green color. ಇರಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಕೆನ್ಯಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈತ EW ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್. EW ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಈ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಪ್ರಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಇಂಡಿಗೋ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ. ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್. ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ. ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಆರೆಂಜ್. ಅದಷ್ಟು ಆರ್. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದು? ಆರ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 700. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ವಿಬ್ಜಿಆರ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದಲ್ಲ, ಅದು ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಇವನು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನೊಂದು ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಲೀಫಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಲೀಫಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ವೇವ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಲೀಫಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು. ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇವನೊಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವಲ್ಲ, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಲೀಫ್. ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಲೀಫ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೀಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಯಾರು ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್. ವೈಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ so they accumulate and multiply near this wavelength. See, basically they are aerobic bacteria. No, what do you mean aerobic bacteria? The bacteria which live in presence of oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್, ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ food. When photosynthesis occurs, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. See, very easy to understand that at the blue region as well as
the red wavelength region. See, maximum photosynthesis occur. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ photosynthesis ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, more oxygen is released. Therefore, in that region, more bacteria are multiplying. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ? ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಒಂದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್. ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ದ wavelength from the sun that induces maximum photosynthesis. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯೋರ್ ಏಂಜಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 400, 500, 600, 700 ದಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. 400 ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ವಿಬ್ ಜಿ ಆರ್. ಈ ವೈಲೆಟಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಂಡಿಗೋದ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಬ್ಲೂನ ರೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ದ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, there will be maximum photosynthesis. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, when he provided light with all wavelengths, the rate of photosynthesis was maximum. When he removed that blue and the red wavelengths from that light, the rate of photosynthesis decreases. Andre blue and red wavelengths are very essential for photosynthesis. Understand? ಅದನ್ನ ಎಮರ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು. ಯಾ, ಬೈ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ 19th century, ಮುಂದೇನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ದ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವರ್ ನೋನ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 1774 ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1704 ನಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ 19th century. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ರೇಂಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ what you call that idea we gathered? Number 1, plants can use light energy to make carbohydrate from carbon dioxide and water. See, very important conclusion. ಕೊನೆ ಬಂದ ಐಡಿಯಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತೇ ಸಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಮೆರಿಕಲ್ ಕೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪೇಪರ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ ಮಾಡಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾನೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ had an idea about photosynthesis. ಆಯ್ತಾ, ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಯಾವಾಗ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century. Second idea, so finally they came to a empirical formula ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಏನು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, they synthesize C6H12O6. okay, yeah, plus ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, that also release oxygen. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ 19th century ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಯಾರು? ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ನೀಲ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವನೇ ಇದೆ, ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ NCERT ಬುಕ್ ಇಂದ ನೀಟ್. ಅದರಿಂದ ಓದುವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಏನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ನೀಲಿನ ವಾನಿಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನ್ ನೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್? ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ suitable oxidable compound reduces carbon dioxide. ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, photosynthesis is a light dependent reaction ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. photosynthesis is a light dependent reaction. Idea. Second one, there must be a ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್. ಒಬ್ಬರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು the hydrogen donor will be there and a hydrogen acceptor also there. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There is an hydrogen donor that donates hydrogen, proton. There is an hydrogen acceptor. Essentially, that is a carbon dioxide. Carbon dioxide become carbohydrate. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್. ಅಗರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ವಾನ್ ನೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, this is considered as a milestone contribution to photosynthesis. ವಾನ್ ನೀಲಿನ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2H2, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನದು? 2H2A ಅಂತ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಓನ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಎ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಅದು H2O ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ H2S ಆಗ್ಬಹುದು. H2O ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ H2O ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ O. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ H2S ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ S. ಅಂಡ್ CH2O ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ದೆನ್ H2 ಪ್ಲಸ್ H2. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ನೀಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ H2O ಇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್. ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನಾನು, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ H2O. So H2O plus carbon dioxide. Okay. So then carbon dioxide. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. So that start from it is from bacteria to higher plants. Bacteria also perform photosynthesis. Bacteria also synthesize that food from using the light energy. Aita, these bacteria, there are sulfur bacteria, iron bacteria and the bacteriaಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ they do not utilize water as a proton donor. They utilize H2S, hydrogen sulfide ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅದರಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ an oxygenic photosynthesis. Anoxygenic. No oxygen is released. Okay. Oxygenized photosynthesis ಮಾಡೋದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they utilize water as one of the raw material, one of the reactants for the reaction. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾನ್ ನೀಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಂಪರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು? ದಟ್ ಇಸ್ 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water in presence of sunlight with the help of chlorophyll that produce C6H12O6 plus H2O plus 6O2. Okay. Yeah, the balanced equation should ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Actually, the same equation I think that is there in the 6H2 ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. So there is a little mistake ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6CO2 plus H2O in presence of sunlight, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Okay, ಅದು 6H2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ H2 ಅನ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಯಾ where 6 is H12O6 represents glucose, O2 released is from water. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 20 to 21% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟು, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. But still the percentage of oxygen is same in the atmosphere. You know what is the reason? ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಏರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ that is green plants also given into the atmosphere. Okay, so that oxygen comes from water, not from carbon dioxide. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, what are the reactants required? ಒಂದು ವಾಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್
ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ H2O ದಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳೋದು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಗ್ರಿ, ಅವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, green part, particularly green part, that is I already explained. Green part of the plant body main agi that is leaf ಅಥವಾ young stem. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಂಗ್ ರೂಟ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಸಹ there is a chance for the formation of chloroplast, not necessary. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೀಫಿನ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ there is a word mesophil of leaf ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. You already you studied in the anatomical class. Is lower ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ, ಮಾನೋಕಾಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈಕಾಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ somewhat complicated compactly arranged cells ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ತರ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಗಳು ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. So that is the main thing that is in the mesophil. Enlarge ಮಾಡಿದ parenchyma. A single mesophil cell contains 300 chloroplasts. 300 chloroplasts ತನಕ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ an half millions of what you call chloroplasts ಇರುತ್ತೆ. Half millions of chloroplasts will present or found in a 1 millimeter square millimeter of area. ಒಂದೊಂದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ 300 chloroplasts ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್.
A single mesophyll cell may contain up to 300 chloroplasts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay. See, number 1, green leaves. Then that is particularly in the chloroplast. ಇದಂತ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದೇ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. It has two membranes, outer membrane and inner membrane. Okay. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ two membranes, outer membrane and inner membrane. So inner membrane encloses a fluid substance called stroma. In the stroma there are stocked particles are there like a pile of coin. They are called grana. Okay, so all these things are studied already in a previous chapter, that is the cells. Cell is the unit of life on a chapter nalli ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. Okay, so further thing we will discuss in the next session. Okay, thank you.